आदाब नाजरीन, आप देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी। आज शहर संगारेड्डी 20 तारीख 7वां महीना 2025 की शाम तूर्पु जयप्रकाश रेड्डी साहब उर्फ जग्गा रेड्डी, कारगुजार सदर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, साबिका एमएलए, संगारेड्डी के मकान से बोनाल त्यौहार का आगाज़ किया गया, जिसमें शिरकत करने वालों में तेलंगाना इंडस्ट्रियल चेयरपर्सन जय निर्मला साहिबा। इस मौके पर शहरियान संगारेड्डी के वो कई अजलाओं से शिरकत करने वाले ख़वातीन को कसीर तादाद में अपने अफरान ख़ानदान के साथ देखा गया। शहरियान संगारेड्डी के दिगर महल्लेजात में भी बोनाल त्यौहार कई जगहों पर देखा गया। इस बोनाल त्यौहार की रैली में जनाब तूर्पु जयप्रकाश रेड्डी साहब को कई जगहों पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए मोटरसाइकिल बाइक रैली पर देखा गया। कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना तोपाजी अनंत किशन साहब, कोना संतोष, साबिका काउंसलर किरण गौड़, महेश गौड़, अर्जुन पहलवान, चरियाल अंजनेलू, श्रीकांत गौड़, महेश मुदिराज, शिवड़ अन्ना, साबिका काउंसलर, इन सब के अलावा मोहब्बान TJR की कसीर तादाद देखी गई। इस मौके पर हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से बात करने वालों में तेलंगाना इंडस्ट्रियल चेयरपर्सन जय निर्मला साहिबा, मोहतरमा सूची जया रेड्डी साहिबा, कोना वेणु साहब बात की। आइए देखते हैं तफसीलात के लिए हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। अब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से। जैसा कि बोनाल का त्यौहार तूर्पु जयप्रकाश रेड्डी साहब के मकान से होते हुए यहाँ पे जो है सो मकान के पास, अब इस वक्त मंदिर के पास यहाँ पे पहुँचा है। आप देखें, खरीद బోనాల పండుగ అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఎంతో బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారు మరి మంచి ఆశీర్వదించాలి, సకాలంలో వర్షాలు పడాలి, వచ్చే ఏదైనా ఆరోగ్య విషయంలో ఏదైనా రోగాలు రాకుండా మరి అన్నీ కూడా అమ్మ చూసుకొని అందరినీ చల్లగా చూడాలనే విధంగా మరి బోనాల పండుగ చేస్తూ ఉంటాము. అమ్మవారికి నైవేద్యము మరి ఆటపాటలతో మరి సంగారెడ్డి పట్టణంలో వైభవంగా జరుగుతుంది. ఇది మరి కన్ని విని ఎరగని రీతిలో మరి మనం అందరం కూడా అమ్మవారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. अब बात करते हैं तूर्पु जयप्रकाश रेड्डी साहब के दोख्तर यानी उनकी बेटी से, जो अब आने वाले 7 अगस्त को आपकी मैरिज भी है और इस ज़मन में यहाँ पे आप शिरकत भी किए हैं। हम 2 मिनट इनसे बात करते हैं कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। हाईटेक टीवी के ज़रिए बिला लिहाज हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों को आप मैसेज दें। మరి ఆషాఢ మాసంలో బోనాల పండుగ ప్రతి సంవత్సరం జగ్గారెడ్డి గారు చేయడం జరుగుతుంది. మరి బోనాల పండుగ ఎందుకు చేసుకుంటామంటే అమ్మవారిని మనం అందరం చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, అందరూ కుల మత భేదాలు ఏం లేకుండా అందరూ మంచిగా ఉండాలని అమ్మవారికి వచ్చి నైవేద్యం పెట్టి, జగ్గారెడ్డి గారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా సంగారెడ్డిలో ఘనంగా బోనాల పండుగ ఒకటే కాదు, ప్రతి పండుగ దసరా కానీ, బతుకమ్మ కానీ, ఇలాంటి శివరాత్రి కానీ అన్ని పండుగలు కూడా ఘనంగా చేయడం జరుగుతుంది. ఆ పేరు కూడా వచ్చేసింది, ఎందుకంటే ఫెస్టివల్స్ అంటే సంగారెడ్డి అని ఒక పేరు కూడా వచ్చేసింది జగ్గారెడ్డి గారి వల్ల. మరి ఈరోజు అందరం కూడా అమ్మవారిని అందరూ చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఇక్కడ గుడికి రావడం జరిగింది. ओके, तो रही आदाब नाजरीन, आप जैसा कि देखें हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी, जैसा कि शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर, और ख़ासकर खुसूसन आप यहाँ पे देख सकते हैं बिला लिहाज कई हमारे माएँ बहनें तकरीबन यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। और ये फेस्टिवल आपके मकान से भी अब इस वक्त यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है। आप हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया संगारेड्डी से देखते रहें। संगारेड्डी की जानी मानी शख्सियत कोना वेणु साहब यहाँ पर बोनाल फेस्टिवल के त्यौहार में यहाँ पे शिरकत किए हैं और हम उनसे ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और क्या है इसका मकसद हम इस ज़मन में कोना वेणु साहब से हम इस ज़मन में पूछेंगे और बात करेंगे।
బోనాల పండుగ అనేది ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైంది. తెలంగాణ సంస్కృతి, తెలంగాణ యొక్క ఆచార వ్యవహారాల్లో చాలా ప్రత్యేకమైంది. ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనటువంటి చరిత్ర మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉన్నది. బోనం అంటే ఏంటంటే అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి భోజనం అనేటువంటి సమర్పించడమే బోనం అని ముచ్చట చెప్తాడు. 1813లో ఆనాడు ప్లేగు కలరా వ్యాధికి గురైనప్పుడు ఉజ్జయిని మహంకాళిని మొక్కితే ఈ బోనం సమర్పించుకుంటే వెంటనే ఒక వ్యాధి కూడా మారిపోతుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్పగానే ఆనాడు ఆ ఉజ్జయిని మహంకాళికి సంబంధించినటువంటి బోనాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. 1908లో జరిగినటువంటి మూసి యొక్క ప్రళయంతో మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం మునిగినప్పుడు కూడా మన హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి లాల్ దర్వాజాకు సంబంధించినటువంటి గోల్కొండకు సంబంధించినటువంటి బోనాలు చేస్తే కూడా మొత్తం మూసికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే వరదలు తగ్గిపోతానని చెప్పగానే ఆనాడు నుంచి నేటి వరకు సుమారు 600 సంవత్సరాల నుంచి నేటికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఈ బోనాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆచారం అనేటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం జరుగుతుంది. ఈ ఆచారం ఏంటంటే అమ్మకు సంబంధించిన ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి పండ్లు, కూరగాయలు, అదేవిధంగా అన్నం అనేటువంటిది అమ్మవారికి సమర్పించుకోవడమే. ఈ ఎల్లమ్మ కానీ, పోచమ్మ కానీ, ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి గ్రామదేవతను పూజించుకోవడం ఏంటంటే మన గ్రామంలో ఏ రకమైన చెడు కానీ, అనావృష్టి కానీ, అతివృష్టి కాకుండా అందరు సంతోషంగా ఆనందంగా ప్రకృతి సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడా ఇచ్చేటువంటి పవిత్రమైన పండుగ. ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనటువంటి పండుగ ఈ బోనాల పండుగ. బోనం ఎత్తుకునేటువంటి మహిళలు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా అమ్మవారికి చాలా రకాలైనటువంటి మొక్కులు కూడా కోరుకుంటారు. ఆ మొక్కులన్నీ కూడా నెరవేర్చేటువంటి శక్తి కూడా అమ్మవారికి ఉంది కనుక ఈ అమ్మవారిని ఇచ్చేటువంటిది ప్రతిదీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కనుక నేటి కూడా 600 సంవత్సరాల నేటి కూడా సజీవంగా ఈ యొక్క బోనాల పండుగ యొక్క సంస్కృతి అనేటువంటిది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చాలా గొప్పగా చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ బోనాలకని చాలా ప్రత్యేకత ఉన్నది. బోనాలకు సంబంధించిన పెరుగు కానీ, బెల్లం కానీ, అన్నం కానీ చేసేటువంటి బోనంలో చాలా మొత్తం పసుపుతో రాసి మొత్తం ఆ బొట్లు పెట్టేసి ఎత్తుకొని ఉజ్జయిని అది పెట్టుకొని మన వచ్చేటువంటి బోనాలు చూస్తుంటేనే ఒక దేవతను చూసినంత ఆనందంగా ఉంటుంది కనుక ఈ బోనం కానీ, ఈ బోనం యొక్క చరిత్ర కానీ, అదేవిధంగా పోతురాజు అనేటువంటిది అమ్మవారి యొక్క సోదరుడు. ఆయన కూడా ముంగట చంద్రకోల తీసుకొని కొట్టుకుంటూ పోతుంటే మన లోపల అశాంతి కానీ, మన లోపల ఉన్నటువంటి భయం కానీ, మనం చేసుకున్నటువంటి ఏమైనా చిన్న దోషాలు ఉంటే కూడా ఆ చంద్రకోలతో దింపుకుంటూ కొడితే కూడా ఆ దోషాలు పోయేటువంటి గొప్ప చరిత్ర ఈ బోనాలకు ఉందనేటువంటి విషయాన్ని కూడా హైటెక్ టీవీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఈ బోనాలు అనేటువంటిది తెలంగాణ యొక్క ఆస్తి, తెలంగాణ యొక్క అస్తిత్వం, తెలంగాణ యొక్క సంపద అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై హింద్, జై భారత్. ఈ సంగారెడ్డిలో దేదీప్యమానంగా అద్భుతంగా అలంకరించినటువంటి లైట్లు కానీ, సౌండ్ సిస్టమ్ కానీ, మేళాలు కానీ, అదేవిధంగా పోతురాజులు కానీ, బోనాలు ప్రతి ప్రాంతం నుంచి బోనాలు తీసుకొస్తున్న దానికి మంచి కవరేజ్ చేస్తున్నటువంటి హైటెక్ సంబంధించినటువంటి టీవీ ఛానల్ వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా పోలీస్ సిబ్బంది గత 4 రోజుల నుంచి 24 గంటలు యొక్క అమ్మవారి యొక్క సేవలు ఉన్నటువంటి పోలీస్ సిబ్బందికి, అదేవిధంగా యువతరానికి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి తూర్పు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఎక్కడ కూడా ఇంత కూడా చిన్న కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా అందరూ కూడా సంతోషంగా ఆనందంతో ఈ యొక్క బోనాల పండుగ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం.